Hello dear students, welcome to today's English class. So dear students, we have completed one unit and we are going to complete the last activities. Okay, I hope you have understood the passage. Okay, you have learned it. Okay, though it is a lockdown time, don't think that we cannot learn. We can learn it very well even sitting in our home if we spare our time. Okay, നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം എടുത്ത് നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ സമയം പോലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. Okay, just concentrate on what you do. Okay, that will help you. Okay, so let us today move to another activity, that is the activity language activities 1, 2, 3, the last activities. Okay, language activities are very important because that helps you with your grammar part. Okay, so for the exams or whatever grammar you get from mainly from this part. So please take special care to learn this. Okay, it's not very difficult things. Activity 1, you can see in your textbook. Read the following sentences and punctuate them. That was the question. What do you mean punctuate? You know punctuations. Okay, we know it gives, it assigns a role for a word or a sentence, how it should begin, how it should end. It decides. So ending with a capital letter or what we call ending with the full stop or question mark, all that. So can you just do this? I think these sentences are not correct. You can just see, not beginning with the capital and no ending marks, no commas, no full stops, no question marks. We shall just do this one. Okay, take the first sentence. The tree was older than the house. What mistake do you find there? Just to think. Okay, not begin with the capital letter. Okay, so should be a capital letter, da. Then anything else? No punctuation at the end. The tree was older than the house. There should be at the end, there should be a full stop. Second sentence, yeah, I need to be capital. So many of you make this mistake. Okay, and at the end it should be full stop. What a spectacular sight. What sort of sentence is that? Again, here the first word it doesn't begin with the capital letter, so we have to make it a capital letter. Then what sort of sentence is this? What a spectacular sight. A sort of exclamation or ascharyamanale, so that we have to add there. Again, this one, will the mongoose kill the snake? Sounds like a question. So the first letter should be capital letter and there should be question mark. Son, get down from the tree. Son, get down from the tree. It's a command like, or a request or a command we can say. Okay, first letter should be capital letter and there should be a comma after son. Okay, then full stop at the end. Please answer me. Again, it is a P should be capital letter and a full stop. Oh, what happy times those had been. Sort of wonder, realizing. So, O should be capital letter, and after exclamation mark, the W should be capital letter, and at the end, exclamation mark. What did man do to nature? So it sounds like a question. So, what capital letter at the end, question mark. Okay. So this way we learn to punctuate. Okay. Then let us move to the next one. Based on the punctuation marks, how many sentence types you can identify? We had seen there with the full stops, with the question mark and exclamatory mark. Okay, already 3 are there. Is there anything difference in that? And one was a simple statement, other was a command. So totally there are 4. Are there 2 types of sentences in the above said that end in a full stop? There are 2 types of sentences ending in full stop. One was a simple sentence, another one was a request or a command. Okay. What differences do you notice between these sentences? All the 4 type of sentences. Okay. You have learned it. Already you know it. In my grammar class already you have seen different types of sentences. So this is nothing new. So we can discuss, not chance for discussion. You can think. We can know that there are 4 types of sentences. A statement or a command or request or a question or exclamation.
Let us write down them there. So I just write only one each example, rest ones you can write. Okay. So the first sentence, the tree was older than the house. That's a statement. ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. The tree was older than the house. Maybe son, get down from the tree. That's a command, an order. No? Okay. Question, will the mongoose kill the snake? It's a question. Exclamation, what a spectacular sight. So 4 types of sentences which make a statement, which make a command or request, which make a question, and which make an exclamation. So what are they called? A statement sentences are called, from the 4 examples, this is a, you know already, this is a, what do we call, assertive sentence. Okay, assertive sentence. Sentences that express command, order, request. ഒരു വെറും പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് അസർട്ടീവും ഒരു ഉത്തരവ് അല്ലേ, ഒരു ആജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപേക്ഷയൊക്കെ കൊള്ളുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക, അതിന് ഇംപെരറ്റീവ്സ്. ജസ്റ്റ് ലേൺ ഇറ്റ്. ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം, അതായത് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ആണ്. ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഇമോഷൻ ആൻഡ് ഫീലിങ്സ്, നമ്മുടെ വികാരങ്ങളും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് ഇതാണ്. 2 എക്സാമ്പിൾസ്, അസർട്ടീവിന് 2 എക്സാമ്പിൾ, ഇമ്പറേറ്റീവിന് നിങ്ങളുടെ കോമൺ ആയിട്ട് ജനറലി കാണുന്ന 2 എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക. ജസ്റ്റ് ടു നോ യു, മേക്ക് യു നോ വാട്ട് ആർ ദീസ് സെൻറ്റൻസസ്. ഓക്കെ, again we come to the some side, just read these sentences. I had built a small platform on the tree. I was not afraid. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. അതിനുശേഷം കാറ്റഗറൈസ് ദ എബോവ് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻറ്റു അഫർമേറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്. നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകൾ പഠിച്ചു അഫർമേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ്. ആ സെൻറ്റൻസുകളിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തരാം. ഐ ഹാഡ് ബിൽറ്റ് എ സ്മോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ ദ ട്രീ. ഞാനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി, ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നല്ല, ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അഫർമേറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ്. അനദർ സെൻറ്റൻസ്, ഐ വാസ് നോട്ട് അഫ്രൈഡ്. നോട്ട് എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ്. ഓക്കെ, യു നോ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സെൻറ്റൻസസ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഫാക്ട്സ് ആർ കോൾഡ് അഫർമേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ്. സെൻറ്റൻസസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസ് നെഗറ്റീവ് ഐഡിയാസ് കോൾഡ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. എന്തെങ്കിലും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ. ലെറ്റ് us see these sentences. Grandfather rarely smoked a pipe. The maid would hardly clean the garden. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? റയർലി സ്മോക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അധികം വലിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ്. ഹാർഡ്ലി ക്ലീൻ ദ ഗാർഡൻ. ഹാർഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടിച്ച്, വല്ലപ്പോഴും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ല. നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങളാണ് ഈ വാക്കുകൾക്ക് ഉള്ളത്. സ്കേഴ്സ്ലി ഒക്കെയുള്ള. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതാം. ഇവിടെ ഓൾറെഡി എക്സാമ്പിൾ ഹാർഡ്ലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു റൈറ്റ് 2 or 3 more. റയർലി ഒരു നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ്. സ്കേഴ്സ്ലി. ഓക്കെ, ഇനിയുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. That you have to find out. Just to understand what are the negative sentences. Okay. Then let us move to the next one. Rewrite the given sentences into negative sentences using the words you have identified. കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഹാർഡ്ലി, റയർലി, സ്കേഴ്സ്ലി ഒക്കെ കണ്ടു. അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുക ഈ സെൻറ്റൻസുകളെ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് റീഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അറ്റ് ഹോം. മിക്ക കുട്ടികളും വീട്ടിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാറുണ്ട്. മിക്ക കുട്ടികളും വായിക്കാറില്ല എന്നാണെങ്കിലോ? ഹൗ വിൽ വി മേക്ക് ദാറ്റ്? ഫ്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് റീഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അറ്റ് ഹോം. സോ ഫ്യൂ എന്നുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വാക്ക് ചേർത്തപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവായി. ഇത് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആക്കി. ദ ബോയ്സ് ഡു ഡെയറിങ് ടാസ്ക്. ബോയ്സ് എല്ലാം, അപ്പോൾ നമുക്കത് അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യാറില്ലെന്ന് പറയുന്നത്. ദ ബോയ്സ് സ്കേഴ്സ്ലി ഡു ഡെയറിങ് ടാസ്ക്. ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്കേഴ്സ്ലി, ഫ്യൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഹെവിലി എന്നാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാർഡ്ലി റെയിൻസ് ഹെവിലി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ നിങ്ങളിതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അയക്കുക. ഞാനത് ശരിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു സെൻറ്റൻസ് വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് എ സെൻറ്റൻസ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ്. ഈ അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് മീനിങ്. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിളിൽ
അത് മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നു. ബോയ്സ് സ്കേഴ്സ്ലി, ബോയ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസുകളിൽ അർത്ഥം മാറ്റാതെ തന്നെ നമുക്കതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സീ ദ എക്സാമ്പിൾ. ജാക്ക് ഓൾവേസ് എഗ്രീസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്. എന്താണ് അർത്ഥം? ജാക്ക് എപ്പോഴും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ സഹായിക്കും. അർത്ഥം മാറാതെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ജാക്ക് നെവർ ഡിസഗ്രീസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്. ജാക്ക് ഒരിക്കലും എഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡിസഗ്രി. ഓക്കെ, സമ്മതിക്കാതിരിക്കില്ല ടു ഹെൽപ്പ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്. ജാക്ക് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കാതിരിക്കില്ല സഹായിക്കാൻ. ജാക്ക് സഹായിക്കും, സമ്മതിക്കും. രണ്ടും സെയിം മീനിങ്, ബട്ട് വൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ്, വൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു നെഗറ്റീവ്. സീ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഐ വിൽ ഗിവ് യു ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ്. ഹി ഡ്രൈവ്സ് ഹിസ് കാർ വെരി കെയർഫുള്ളി. ഹൗ ക്യാൻ വി മേക്ക് ഇൻ ടു നെഗറ്റീവ്? ഹി സെൽഡം ഡ്രൈവ് ഹിസ് കാർ കെയർലെസ്ലി. കെയർഫുള്ളി, കെയർലെസ്ലി, അല്ലേ? അതായത് സെൽഡം മീൻസ് ഇല്ല, അത് കെയർലെസ്ലി അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഓടിക്കാറില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അതിൻ്റെ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കാർ വളരെ സേഫായിട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത്. ബട്ട് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്, നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. സി, സ്റ്റെല്ല ഈസ് പ്രെറ്റിയർ ദാൻ മേരി. ഇവിടെ സ്റ്റെല്ലയാണ് പ്രെറ്റിയർ, മേരിയേക്കാണ്. അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം? മേരി ഈസ് ഹാർഡ്ലി ആസ് പ്രെറ്റി ആസ് സ്റ്റെല്ല. കഷ്ടിച്ച് എന്ന്, ഹാർഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല, ആസ് പ്രെറ്റി ആസ് സ്റ്റെല്ല. പ്രെറ്റിയുടെ സ്റ്റെല്ലയുടെ അത്രയും സുന്ദരി അല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെ വന്നു. സി, പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്. They have accepted the invitation for the party. They have hardly declined the invitation for the. Accepted എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡിക്ലൈൻഡ്. ഹാർഡ്ലി ഡിക്ലൈൻഡ് മീൻസ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം, അതായത് അംഗീകരിച്ചു. സോ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. എ ഫോക്സ് ഈസ് ക്ലവറർ ദാൻ ജാക്കൽ. വി ക്യാൻ സേ എ ജാക്കൽ ഈസ് ഹാർഡ്ലി ആസ് ക്ലവർ ആസ് എ ഫോക്സ്. എ ജാക്കൽ ഈസ് ഹാർഡ്ലി ആസ് ക്ലവർ ആസ് എ ഫോക്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ നെഗറ്റീവ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് മീനിങ്. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വി സോ changing the meaning into negative. Here without changing meaning, it is if you just understand, it is very easy. Okay, next part of the activity is activity 3. This you have already learned. See, the boys are playing in the ground. The subjective part, now you know what is subject, the boys. Objective part or predicate part, are playing in the ground. The boys, അതാണ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. നൗൺ ഫ്രേസ്, അതൊരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ്. യു ലേൺഡ് ഓൾറെഡി നൗൺ ഫ്രേസ് ഇൻ ക്ലാസ് 9. നോ, ദർ ഇസ് എ ഹെഡ് നൗൺ ആൻഡ് ദർ ഇസ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ. സി, ദ ബോയ്സ്. നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം സബ്ജക്റ്റിന്. ഹെഡ് നൗൺ, ദ എന്നുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. യു നോ വാട്ട് ഇസ് ആർട്ടിക്കിൾ. ആൻഡ് നൗൺ ബോയ്സ്, ഹെഡ് നൗൺ. ആൻഡ് വെർബ് ഫ്രേസിലും ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെർബ് ഫ്രേസ്, ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, second sentence you can see, or the old grandfather was helpless. ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ഇച്ചിരി വലുതാണ്. It is something big. The old grandfather. So the is an article, old is adjective, grandfather is a head noun. So there are 3: an article, an adjective and a head noun. Subject എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് മാത്രമാവില്ല. It's a group of words. Okay, and verb phrase was helpless. So a noun phrase can either be a single word, അല്ല ഹെഡ് നൗൺ മാത്രമാകാം. ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് മാത്രമാകായിരുന്നു, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് ഹെൽപ്ലെസ് എന്ന് വേണേൽ പറയായിരുന്നു. ഓർ മോർ ദാൻ വൺ വേർഡ്, ഹെഡ് നൗൺ പ്ലസ് മോഡിഫയർ. ഈ ആർട്ടിക്കിൾസും അഡ്ജക്റ്റീവ്സും ഒക്കെ മോഡിഫയേഴ്സാണ്. ഒരു നൗണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക, അല്ലേ? അതാണ് ഈ മോഡിഫയേഴ്സ്. ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ മോഡിഫയേഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സസൈസ്, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ noun phrase and its modifiers from the following sentences. ഈ സെൻറ്റൻസുകളിലെ noun phraseകൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിൻ്റെ മോഡിഫയർ കണ്ടുപിടിക്കുക. Let's do the first example I will do for you. The noun phrase is mainly the magnificent old banyan tree. Banyan tree കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. So that is a head noun. Then ഇതൊക്കെ എന്താണ്? മോഡിഫയേഴ്സ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. The. What is the? The is a article. Magnificent is an adjective. Old is again
adjective. So 2 modifiers, 3 modifiers ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. ഇതാണ് സബ്ജക്റ്റ്, 3 സബ്ജക്റ്റാണ്. ദ മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റ് ഓൾ ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. ദർ ഇസ് എ ഹെഡ് നൗൺ, ദർ ഇസ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്, another adjective, there is a article. Okay, 2 adjectives and an article. Second sentence we can see here, the head noun is the tree. Tree is a head noun, and an is article, all is adjective. Okay, so this way you can find out, ഇതിൽ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ്, അതിന് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം, noun phrases കണ്ടുപിടിക്കാം, and learn what is noun phrase. Okay, and in the last page we can see which all words can modify a noun. Articles can modify, possessives can modify, demonstratives, these, that, and the adjectives can modify, numerals 3, 4, 5, 1, 2, 3, all that, ordinals, numerals and ordinals, you know, first, second, quantifiers, all, some, few, articles, possessives and demonstratives are called determiners. അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചിപ്പിക്കുക, അതിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, എന്താണ് ഒരു നൗണിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ആണ്. Sometimes a quantifier can appear before a determiner. In that case we call it a predeterminer. See, all the students, ഒരു ക്വാണ്ടിഫയർ ആണ്, all, some of the books. ഇപ്പോൾ ദായ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഡിറ്റർമിനർ മുമ്പ് ഒരു ക്വാണ്ടിഫയർ, അതായത് അളവ് കാണിക്കുന്ന, അല്ലേ, അതിൻ്റെ എണ്ണം കാണിക്കുന്ന ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ എന്ന് പറയും. സോ ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ, ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. സോ ഓൾ ദ ആർട്ടിക്കിൾസ്, പൊസസീവ്സ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്സ്, അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, ന്യൂമറൽസ്, ഓർഡിനൽസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താ വിളിക്കാം, ആർ കോൾഡ് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ്. ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് അതിന് മുമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ എന്നും പറയാറുണ്ട്. Just to understand, okay, just to make you understand. So do the works, complete it, and tomorrow you have the test paper of the exam of this unit, and especially the second lesson and the poem, and maybe some of grammar part, and present tense, I told you, the grammar class part. Okay, maybe 20 mark question. Prepare it well. Thank you for watching. Be safe in your home. Have a nice day.